أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো মুহাব্বতের সাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وعن جابر بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف পড়ি اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله একটু মহব্বতের সাথে জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা
কোটি শুকর যে মহান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল আজকে পবিত্র শুক্রবার জুমার দিন, বরকতের দিন, রহমতের দিন, ফজিলতের দিন। এই পবিত্র জুমার দিনে আল্লাহ তাআলার পবিত্র হুকুম জুমার নামাজ আদায় করার জন্য রব্বে করিম আপনাকে আমাকে রব্বে করিমের ঘরে আসার বসার, রব্বে করিমের জবানের তেলাওয়াত শোনার তৌফিক দিয়েছেন। এই জন্য আমরা সকলেই শুকরিয়াতান আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো মোহাব্বতের সাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলে, ও নবী, দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন, ওয়া ইম মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি ওয়ালাকিন লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম ইন্নাহু কানা হালিমান গফুরা। আল্লাহ বলে, নবী বলে দেন, দুনিয়ার মানুষ চাই, দুনিয়ার মানুষ যদি আমার শুকরিয়া আদায় করে, এতে আমার আল্লাহর কোনো লাভ নাই, আল্লাহর কোনো ক্ষতি নাই। আল্লাহ বলে, দুনিয়ার মানুষ যদি আমার শুকরিয়া আদায় নাও করে, আল্লাহ বলে, আমি আমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য মানুষ ছাড়া এই পৃথিবীর জমিনে আরো অগণিত মাখলুক আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি। ঠিক কিনা বলেন? আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি, আল্লাহর কোনো লাভও নাই, ক্ষতিও নাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলে লাভ কাদের? জোরে বলেন, কাদের লাভ? ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা বড় কোম্পানিতে চাকরি করেন, ওই কোম্পানির হাজার হাজার কর্মচারী, প্রতি মাসে শতে শতে কোটি টাকা সে বেতন দেয়। আপনি যদি সেই মালিকের অফিসে যেয়ে যদি কোনো তার সাথে ভালো বিহেভ না করেন, অথবা খারাপ বিহেভই করলেন, তাতে করে ওই শত কোটি টাকার মালিকের কোনো আসে যায় না। আপনাকে এক মুহূর্তের ভিতরে চাকরি থেকে বিদায় করলে তার কোনো ক্ষতি, কারণ আপনার মতো অগণিত তার চাকর আছে, অগণিত তার কর্মচারী আছে। ঠিক কিনা বলেন? আরো দম্ভ করে, অহংকার করে বলে, মিয়া চাকরি করলে করো, না করলে যাও। ঠিক কিনা বলেন? সকালে চাকরি আছে, বিকালে নাই, কারণ হাজার কোটি টাকার মালিক, শত কোটি টাকার মালিক। আপনার মতো দুই চারজন চাকর বাকর তার অফিসে না গেলেও তার তেমন কোনো ক্ষতি। তাই একজন হাজার কোটি শত কোটি টাকার মানুষ যদি এত ভাব নিতে পারে, রাজ্যের মালিক কে? আল্লাযী খালাকাস সাবআ সামাওয়াতিন তিবাকা। আল্লাহ বলে, এ বান্দা, আমার শুকরিয়া আদায় না করলে আমার আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ আমি আল্লাহ মানুষ ছাড়াও অগণিত মাখলুক আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি, যারা কিনা অনবরত রাত দিন 24 ঘন্টা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে। কি করে না? করে না? দেখবেন সেই সকালবেলা যখন সুবহে সাদিক হয়, সূর্য উদিত হওয়ার আগ থেকে কিছু পাখি ডাকতে থাকে, ডাকে না? কিছু মুরগি ডাকতে থাকে, কিছু কীট পতঙ্গ ডাকতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলে, তোমরা তো এদের ভাষা বুঝো না। পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাদের ভাষা বুঝতেন। পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালাম এই কীট পতঙ্গের ভাষা বুঝতেন। তিনি তার কওমদেরকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, হায় রে মানুষ, তোমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো না, কিন্তু সূর্য উদিত হওয়ার আগে আল্লাহর অগণিত মাখলুক আল্লাহর সৃষ্টির শুকরিয়া আদায় করছেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেছেন, আল্লাহ তাআলার তাসবিহ জপছেন। ঠিক কিনা বলেন? এই যে আমি মসজিদে এসেছি নামাজ আদায় করার জন্য, লাভ কার? জোরে বলেন, কাদের লাভ? আমরা যদি মসজিদে এসে নামাজ আদায় না করি, মসজিদে যদি আমরা না আসি, আল্লাহর কোনো ক্ষতি নাই, আল্লাহর কোনো লাভও নাই। কিন্তু আমি মসজিদে এসে আল্লাহর হুকুম পালন না করলে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাব দিতে হবে কি হবে না? জোরে বলেন, হবে কি হবে না? হবে। আজকে আমরা দুনিয়ায় অনেক মানুষ অনেক পেরেশানের মধ্যে আছি না? অনেক পেরেশান।
হুজুর এই দোয়া করেন, সেই দোয়া করেন, অনেক বড় বিপদ, অনেক বড় বালা মুসিবত, অনেক বড় রোগ শোক। আমরা আজকে আমাদের বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম বানিয়েছি আমরা টাকা, কি? আবার অনেক বড় মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম বানিয়েছি আমরা ক্ষমতা, ঠিক কিনা বলেন? আবার অনেক বড় অসুখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার মাধ্যম বানিয়েছি আমরা মেডিসিন, ঔষধ, চিকিৎসা, ঠিক কিনা বলেন? আবার চাকরি বাকরি, ফ্যাক্টরির মধ্যে অনেক বড় বিপদ আপদ, এই বিপদ আপদ থেকে বিপদ আপদ থেকে দূর হওয়ার মাধ্যম বানিয়েছি আমরা মানুষের আশ্রয়। অথচ আমরা দুনিয়াতে কোনো বিপদে পড়লে মানুষের কাছে যাই, আমরা অমুকের কাছে যাই, তমুকের কাছে যাই, অমুক ব্যক্তির কাছে যাই। এটা হচ্ছে আমাদের দুনিয়ার চরিত্র। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোরআনে তো বলছেন ভিন্ন কথা। আল্লাহ কোরআনে কি বলছেন? অন্য কথা বলেছেন, অন্য বিষয়ের কথা বলেছেন। মানুষের কাছে যেতে বলেন নাই, দুনিয়ার কোনো ক্ষমতাদার ব্যক্তির কাছে যেতে বলেন নাই। তুমি বিপদে পড়ে গেলে তার কাছে ধরনা ধরবা, ডোর টু ডোর তার দরজায় যাবা, আল্লাহ তো এটা বলেন নাই। আল্লাহ বলেছেন কি? বলবো কি বলেছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, এটা আমার কথা না রে ভাই, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মাজিদের মধ্যে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলছেন, ও নবী, দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন, দুনিয়ার মানুষ যদি তাদের রিজিকের অভাব দেখা দেয়, তারা যদি কোনো বালা মুসিবতের মধ্যে পতিত হয়, তাদের যদি কোনো কিছুর দরকার হয়, তারা যাতে দুনিয়ার মানুষের কাছে ধরনা না দেয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে হাত না পাতে। ও নবী, আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন, তারা যত বড় বালা মুসিবত বিপদ আপদের মধ্যে পতিত হোক না কেন, তারা বিপদ আপদের মধ্যে পতিত হলে দুনিয়ার মানুষের কাছে ধরনা না ধরে তারা ওযু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে। আরো আসতে বলেন সুবহানাল্লাহ। বলেছেন কে? আরো জোরে বলেন, বলেছেন কে? আমি বলছি না ভাই, আল্লাহ বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ। এ বান্দা, নামাজের মাধ্যমে আমার কাছে তুমি সাহায্য চাও। আল্লাহু আকবার। নামাজের মাধ্যমে আমার কাছে সাহায্য, আশ্রয় চাও। নামাজের মাধ্যমে তুমি আমার কাছ থেকে আদায় করে নাও, আদায়। আল্লাহু আকবার। এই কারণেই তো আপনার আমার কলিজার টুকরা বিশ্ব নবী জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, জোরে জোরে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইসলামের মধ্যে প্রথম একটা যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধের নাম হচ্ছে বদরের যুদ্ধ। কি যুদ্ধ? এটা ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ। মাত্র মুসলমানদের সংখ্যা ৩১৩ জন, আর কাফেরদের সংখ্যা ১,০০০। কয় হাজার? জোরে বলেন, কয় হাজার? কাফেরদের সংখ্যা ১,০০০ আর মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ৩১৩ জন। এই ৩১৩ জনের ইতিহাস, এই ৩১৩ জনকে আল্লাহর নবী একদিনে দাওয়াত দিয়া ৩১৩ জনকে একদিনে মুসলমান বানাইতে পারেন নাই। এই ৩১৩ জনকে মুসলমান বানানোর পিছনে নবীজির ১২টা বছর মেহনত করতে হয়েছে। কত বছর? জোরে বলেন, কত বছর? ১২ বছর পয়গম্বরকে মেহনত করতে হয়েছে। ১২ বছর মেহনত করে মাক্কি জীবনে মাত্র ৩১৩ জন কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন এক পরীক্ষা। আল্লাহ বললেন, ও নবী, এতদিন পর্যন্ত আপনি তাদেরকে মিষ্টি মিষ্টি ওয়াজ করছেন, কাফেরদেরকে, কিন্তু যতই মিষ্টি মিষ্টি ওয়াজ করেন আপনার উপরে কাফেররা দিন দিন শুধু অত্যাচারের মাত্রা বাড়াই দিচ্ছে। আপনি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেন, তার পরিবর্তে আপনাকে তারা থুতু মারে, নাউজুবিল্লাহ। নবী তাদের উপরে ইহসান করে, দয়া করে, মায়া করে, ভালোবাসে। এই ভালোবাসার প্রতিদান নবীজির বিরুদ্ধে কাফেরেরা ষড়যন্ত্র করে, নবীজিকে হত্যার হুমকি দেয়, কাফেরদেরকে মারধর করে। এবার আল্লাহর নবী বলে, ও নবী, আর দেরি নয়,
এবার আমার নির্দেশ হচ্ছে আপনি এই কাফেরদের সাথে ময়দানে মোকাবেলা করেন। আল্লাহু আকবার। কোথায় মোকাবেলা? ময়দানে মোকাবেলা করেন। এতদিন অনেক দাওয়াত দিছেন, মসজিদে দাওয়াত দিছেন, খানকায় দাওয়াত দিছেন, এখানে দাওয়াত দিয়েছেন, বাজারে যে দাওয়াত দিয়েছেন, দোকানে যে দাওয়াত দিয়েছেন, বাড়িতে ঘুরে ঘুরে দাওয়াত দিয়েছেন। 12 বছর, কত বছর? 12 বছর দাওয়াত দিছেন। তার পরিবর্তে কাফেরেরা নবীজির বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র চক্রান্ত। এবার নবীজি মাত্র 313 জন জোগাড় করলেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। নবীজি চলে গেলেন বদরের প্রান্তরে। বদরের প্রান্তরে যে দেখেন আবু জেহেলদের সংখ্যা 1000 আর মুসলমানের সংখ্যা মাত্র 1000-এর বিরুদ্ধে 313 জন। কোনোদিন যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করা সম্ভব? জোরে বলেন সম্ভব? সম্ভব নয়। ও যুবক, ও মুসলমান, এটাই নবীর শিক্ষা। নবীজি একজন সাহাবীকে বললেন, ও সাহাবী, আমার জন্য অজুর পানি নিয়ে আসো। কি নিয়ে আসো? কি নিয়ে আসো? অজুর পানি নিয়ে এসো। নবীজি প্রথমেই ময়দানে যে বলেন, এই আমার সাহাবীরা, তোমরা তরবারি দিয়ে প্র্যাকটিস করো, যুদ্ধের কলা কৌশল অবলম্বন করো, কোন জায়গায় দাঁড়ায় যুদ্ধ করতে হবে, সীমানা ঠিক করো, ময়দান ঠিক করো। এ কথা নবীজি আগে বলেন নাই। বলছেন কি? জোরে বলেন, কি বলেছেন? আরো জোরে বলেন, কি বলেছেন? এটা উম্মতে মুহাম্মাদের শিক্ষা। আগে অজুর পানি দাও। সাহাবায়ে কেরাম নবীজিকে অজুর পানি দিলেন। নবীজি উত্তম রূপে সুন্দর করে অজু করলেন। বলে, মুসাল্লা দাও। বদরের প্রান্তরে নবীজি জায়নামাজ নিয়ে নামাজে দাঁড়ায় গেলেন। 2 রাকাত নামাজ আদায় করলেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ। 2 রাকাত নামাজ শেষ করে নবীজি সেজদায় পড়ে গেলেন আর বললেন, আল্লাহ, আমি তো তোমার শিখানো হুকুম পালন করেছি। 2 রাকাত নামাজ আমি আদায় করে এখন তোমার কদমে আমি সিজদায় পড়ে গিয়েছি। 1000 কাফেরের বিরুদ্ধে আমি মাত্র 313 জন সাহাবী নিয়ে বদরের প্রান্তরে এসেছি। আমার কাছে অস্ত্র নাই, আমার কাছে ডাল নাই, আমার কাছে তরবারি নাই, আমার সৈন্যরা তেমন শক্তিশালীও না। সাহাবায়ে কেরাম তো এত ক্ষুধার্ত ছিলেন, 3 বেলা পেট ভরে খেতে পারতেন না। এক একজনের হাড্ডি গুড্ডি জেগে গিয়েছিল, শরীরে কোনো গোশত ছিল না, শরীর দেখতে জীর্ণ শীর্ণ। আল্লাহর নবী চোখের পানি ফেলে বলেন, ওগো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমি তোমার হুকুম পালন করে তোমার কদমে সেজদায় পড়েছি, তোমার হুকুম পালন করেছি। এখন আমি যুদ্ধের ময়দানে এসেছি, তার পরবর্তী যা হওয়া তুমি ফায়সালা করবা। এর চাইতে আমি আর বেশি কিছু জানি না। আল্লাহু আকবার। নবীজি বলেন, আমি তো আপনার হুকুম মেনেছি, নামাজের মাধ্যমে আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছি। এবার যুদ্ধের ফলাফল কি দিবেন আল্লাহ, এটা আপনার ব্যাপার। নবীজি এখনো সেজদা উঠায় নাই, মাথায় এখনো, কপাল এখনো মাটির সাথে লাগানো। রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল জিবরাইলকে বললেন, ও জিবরাইল, যাও আমার হাবিবের কাছে যাও, আমার হাবিবকে যে সেজদা উঠাতে বলো, তার মাথা, তার কপাল মোবারক উঠাতে বলো। আমার আল্লাহর ওয়াদা, আমার যেই বান্দা নামাজের মাধ্যমে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, অবশ্যই আমি আল্লাহ তাকে সাহায্য করা আমার আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। আর জোরে বলেন, নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে। জিবরাইল এসে বললেন, ওগো আল্লাহর নবী, আপনি আপনার কপাল মোবারক উঠান, মাথা মোবারক উঠান। আপনি নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। আপনি কি মনে করেছেন এই বদরের প্রান্তরে আল্লাহ আপনাকে একা ছেড়ে দিয়েছেন? না, আল্লাহ একা ছাড়েন নাই। বালা ইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু ওয়া ইয়াতুকুম মিন ফাওরিহিম হাদা ইউমদিদকুম রাব্বুকুম বিখামসাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুসাউমিন। ওগো নবী, আপনি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছে। আপনার কাছে মাত্র 313 জন সাহাবী, 313 জন যোদ্ধা আছে। এটা হচ্ছে দুনিয়ার যোদ্ধা, কিন্তু নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে আল্লাহ আসমান থেকে আপনার জন্য 5000 যোদ্ধার
করেছেন। আল্লাহু আকবার। কয় হাজার? কাফেরদের সংখ্যা কয় হাজার? 1000। আল্লাহ দিবেন কয় হাজার? আবার এদিকে 313 জন। এদিকে কি 313 জন। জিব্রাইল বলে এখানেই শেষ না, শুধু 5000 ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন না, এখানেই শেষ নয়। আল্লাহর দায়িত্ব, আল্লাহর ওয়াদা এখানেই শেষ নয়। আসেন আসেন। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নবীজির হাত ধরে ধরে বদরের প্রান্তরে ঘোরাচ্ছেন আর বলতেছেন, নবীজি শোনেন, এই জায়গার মধ্যে আবু জেহেল মরবে। কে? এই জায়গার মধ্যে আবু জেহেলকে হত্যা করা হবে, এখানে আবু লাহাব মরবে, এখানে উতবা মরবে, এখানে সাইবা মরবে। যুদ্ধ কিন্তু এখনো, কথা বলেন, যুদ্ধ এখনো শুরু হয় নাই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহর নবীকে। কিসের কারণে? নামাজের কারণে। কিসের কারণে? আরো যারা বলেন কিসের কারণে? নামাজের কারণে। এখন বলতে পারেন, হুজুর আল্লাহর নবীর নামাজ তো কবুল হয়েছে, তো আমাদের নামাজ কেন কবুল হয় না? এত দোয়া করি কবুল হয় না কেন? এখন আসেন, ইবাদত কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত হলো হালাল রিজিক। কি রিজিক? এখন আমরা বুকে হাত দিয়া বলতে পারি, কয়জন আমরা হালাল রিজিক খাই? কয়জন হালাল রিজিক খাই? অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করেন, অন্যের জমি দখল করেন, প্রভাব খাটায়া অন্যের দোকান দখল করেন, সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি করেন, মাস্তানি করেন, অবৈধ উপায়ে টাকা কামান, মাদক বিক্রি করেন, জিনার মাধ্যমে টাকা কামান, আর এই খাওয়া খায়া আপনি নামাজ পড়বেন আর আল্লাহ আপনার নামাজ কবুল করবে। আল্লাহর কি ঠেকা পড়েছে নাকি? এই মিয়া, আপনার মতো সলিমুদ্দিন নামাজ না পড়লে কি হবে? আল্লাহ কিছুই হবে না। এ কারণে ইবাদত কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত হালাল রিজিক। জোরে বলেন, কি রিজিক? কি রিজিক? হারাম টাকা দিয়া শুক্রবারে 5 কেজি গরুর গোশত না কিনে হালাল টাকা দিয়া 50 টাকার পুঁটি মাছ কিনেন, 50 টাকার ট্যাংরা মাছ কিনেন, আনাপ না পারলে 50 টাকা চিংড়ি মাছ কিনেন, আর 50 টাকা দিয়ে একটা লাউ কিনা খান, তাও দিলের মধ্যে শান্তি লাগবে। কি লাগবে? যে হালাল রিজিক খেয়েছি, হারাম খাই নাই। রাগ করতেছেন? রাগ করতেছেন? আরে আমাদের নামাজ কেন কবুল হয় না? সমস্যাটা কোথায়? অথচ আল্লাহর নবী তার ঘরের মধ্যে বসে আছেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঘরে খাবার নাই। বলেন নামাজ পড়ো। কি পড়ো? নামাজ পড়ো। ঠিক এই সাহাবী নামাজ পড়ছেন, আয়েশা বললেন, ওগো নবীজি, আপনার মুখের কথা, আপনার জবানের কথা কখনো মিথ্যা হতে আল্লাহর নবীর জবান মানে কার জবান? আল্লাহর জবান। কার জবান? আল্লাহর ওয়াদা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, নামাজের মাধ্যমে আমার কাছে সাহায্য চাও, আমি আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করব। সাহাবী এসে বললেন, ওগো নবী, কই ঘরে খাবার তো আসলো না। বলে আবার যায় নামাজ পড়ো, তোমার নামাজ এখনো উত্তম নামাজ। সাহাবীকে বলছেন নবীজি, আবার নামাজ পড়লেন, আবার আসছেন 2 দিন পরে, ওগো নবী কই? আপনি বলছেন নামাজ পড়লে আল্লাহ খাবার পাঠাবে। নবীজির চেহারার দিকে তাকায় বলে এখনো উত্তম নামাজ। আবার 3য় দিন নামাজ পড়লেন, নামাজ পড়ার পরে আল্লাহ তাআলা, আল্লাহর ওয়াদা তো, আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে তার ঘরে খাবার পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এবার 3য় দিন এসে বলে, ওগো আল্লাহর নবী, আপনার জন্য আমার জান কুরবান হয়ে যান। আল্লাহ ঠিকই আমার জন্য ঘরের মধ্যে রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহু আকবার। বিনা কষ্টে, বিনা ক্লেশে, বিনা মেহনতে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলদেরকে আকাশ থেকে খাবার পাঠিয়েছেন। পাঠান নাই? মিথ্যা কথা। ওয়ানাজ্জালনা আলাইকুমুল মান্না ওয়াস-সালওয়া কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম ওয়াশকুরু লিল্লাহ। আল্লাহ বলছে, ও মুসা, আমি তোমার কওমদেরকে বিনা কষ্টে, বিনা মেহনতে, বিনা পরিশ্রমে, চাকরি নাই, বাকরি নেই, কিচ্ছু লাগবে না, আল্লাহ আকাশ থেকে তাদের জন্য খাবার নাজিল করতেন, মান্না ওয়াস-সালওয়া। আল্লাহ বলে, খা, জনমের খাওয়া খা।
কিন্তু শুকরিয়া আদায় আমার করিস। বনি ইসরায়েলদেরকে আল্লাহ বিনা কষ্টে রিজিক দিয়েছেন, কিন্তু তারা আল্লাহর শুকুর আদায় করে নাই। এই কারণে আল্লাহ তাদের রিজিক উঠায় নিয়ে গিয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন? রিজিক উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই যে একটা কথা আছে না, সুখে থাকলে ভূতে কিলায়। আল্লাহ বিনা কষ্টে বনি ইসরায়েলদেরকে খাবার দিতেন। বনি ইসরায়েলরা বলে, আল্লাহ তোমার বেহেশতের খাবার দরকার নাই, আমরা নিজেরা চাষাবাদ করে খাই। তাফসীরের মধ্যে এসছে, বনি ইসরায়েলরা যদি এই কথা না বলতেন, আজও পর্যন্ত আল্লাহ আসমান থেকে বান্দার জন্য খাবার পাঠাতেন। এ কারণে মুহতারাম হাজিরিন, আমার নামাজের মাধ্যমে আমাদের কেন দোয়া কবুল হচ্ছে না? নাম্বার 1, হালাল রিজিক আমাদেরকে খেতে হবে। আর নাম্বার 2, আল্লাযীনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম খাশিউন, খুশুর সাথে নামাজ পড়তে হবে। খুজু বুঝছেন তো? ইতমিনানের সাথে নামাজ পড়তে হবে। আমরা নামাজে ঠিকই আসি, নামাজের মধ্যে দাঁড়ায়া নামাজ ঠিকই পড়ি, কিন্তু নামাজে আমরা দাঁড়াই, দেহ থাকে মসজিদে, কিন্তু মন চলে যায় ব্যবসায়। কোথায়? কথা বলেন, কোথায় চলে যায়? ব্যবসায়। মন চলে যায় ফ্যাক্টরিতে, মন চলে যায় প্রজেক্টে। মসজিদে কিন্তু ঠিকই আছেন, মনে মনে ভাবতেছেন ক্যাশ বাক্স থেকে যদি আবার 50,000 টাকার বান্ডিলটা কেউ নিয়ে যায়। সেজদায় ঠিকই গেছেন, মনে মনে বলেন, এখন নামাজে না আইসা যদি আরো পরে আসতাম তাইলে বেচা কিনিটা ভালো হইতো। ঠিক কিনা বলেন? এমনও ব্যক্তি আছে নামাজের ভিতরে দাঁড়ায় হিসাব করে। কি করে? ওই দিন আমার এক ছাত্র আছে 2,500 আমার কাছে পড়ে, কেরাত পড়ে, এক মসজিদের খতিব। গত সপ্তাহে আমার কাছে নামাজ ক্লাস করতে আসছে। আইসে বলে, হুজুর আজকে একটা মজার ঘটনা শোনাবো। কি ঘটনা? বলে, হুজুর আসরের নামাজে দাঁড়াইছি, অনেকগুলো বৃদ্ধ আমার সাথে নামাজে দাঁড়াইছে, এলাকার মুরব্বী। তো দাদা নামাজে দাঁড়াইছে, 2 রাকাত হয়ে গেছে। পিছন থেকে নাতি আসে বলতেছে, দাদা দাদা তোমারে দাদি ডাকে। নামাজ না আছে দেখো, তুই যে এত দাদি রেখো, আমি নামাজ শেষ করে আসতেছি। এই হচ্ছে আমাদের নামাজের অবস্থা। এই হচ্ছে কি নামাজের অবস্থা। আমরা নামাজে দাঁড়ায় টুপি ঠিক করি, নামাজে দাঁড়ায় কি করি? পাঞ্জাবি ঠিক করি, লুঙ্গি পরি, আবার কেউ এক পায়ে ট্যাগ দিয়ে আমরা নামাজে দাঁড়াই। আছে কি আছে না? আছে কি আছে না? খুব কষ্টে মসজিদে আসে, এসে শুধু ঘড়ির দিকে তাকায়। কি করে? 5 মিনিট বেশি হয়ে গেলে পারলে ইমাম সাহেবরে একেবারে খেয়ে ফেলে। খতিব সাহেব টাইম ঠিক রাখেন না, মসজিদে আসলেই শুধু টাইম মেনটেন করেন, আর চায়ের দোকানে গেলে তো খবর থাকে না। এক চা খায়া 3 ঘন্টা কাটায় দেন। যুবক, মসজিদে আসলেই শুধু তোমাকে ঘামে ধরে, বলে কোন মসজিদে এসি আছে, এসি মসজিদে নামাজ পড়তে যায়। যে মসজিদে এসি নাই ওই মসজিদে নামাজ পড়তে আসে না। আপনারা তো অনেক ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। বাইতুল্লাহ মসজিদের মুসল্লি, অত্র এলাকার মুসল্লিরা অনেক ভালো। আমাদের এলাকায় আছে, রমজান মাস আসলে কিছু যুবক হুজুর এসি মসজিদে নামাজ পড়তে যাব। কেন? আরে তুমি কষ্ট করে যত বেশি ইবাদত করবা, ওই ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। ঠিক কিনা বলেন? এ কারণে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন, খুজুর সাথে নামাজ পড়তে হবে, ইতমিনানের সাথে নামাজ পড়তে হবে। আপনি আমি যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যাব, যখন আপনি আমি সেজদা দিব, মনে করতে হবে আমি আমার রবের দরবারে, রবের কদমে সেজদা দিয়েছি। ঠিক কিনা বলেন? একজন বড় কোনো প্রভাবশালীর অফিসের মধ্যে ঢুকলে যদি আপনার মধ্যে আদব চলে আসে, কি চলে আসে? এই মোবাইল বন্ধ করো, মোবাইল আসলে স্যার খুব রাগ করবে। কোনো একটা জরুরি মিটিংয়ে আছেন স্যারের সাথে, ওই সময় যদি ফোন আসে, স্যার রাগ করবে কি করবে না? ওই সময় যদি চা খান, স্যার রাগ করবে কি করবে না? ওই সময় যদি অন্য গল্প করেন, অন্য কোনো চিন্তা করেন, স্যার রাগ করবে কি করবে না? আপনি যদি স্যারের অফিসের মধ্যে ঢুকে যদি এত আদব দেখাইতে পারেন, আল্লাহর ঘর মসজিদে আসছেন, কার সামনে দাঁড়াইছেন একবার কি চিন্তা করেছেন? একবার কি চিন্তা করেছেন কার সামনে আপনি দাঁড়িয়েছেন? আল্লাহু আকবার। সারা পৃথিবীর মালিক, সারা কুল কায়নাতের মালিক। এই কারণেই তো হযরত সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করছেন, যুদ্ধ, তীর ঢুকে গিয়েছেন, তীর। সাহাবী দৌড়ায় গিয়েছেন উহুদের ময়দানে তীর বের করার জন্য।
বলে ভাই এখন তুমি তীর বের করতে পারবা না। বলে কখন বের করব? বলে আমি যখন নামাজে দাঁড়ায় যাব তখন তুমি আমার তীরটা বের করো। আরো আসতে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই কথা কেন বললেন? কেন বললেন? হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন যখন নামাজে দাঁড়ায় যাইতেন, শরীরের ভিতরে তীর ঢুকেছে নাকি কাঁটা ঢুকেছে কান দিয়ে বের করলেও আলাপ পেতেন না, কারণ সরাসরি মাওলায়ে পাকের সাথে মোলাকাত হচ্ছে, সাক্ষাৎ হচ্ছে। ঠিক কিনা বলেন? এই কারণে ভাই, মেয়েরে, দোস্ত, বুজুর্গ, যুবক, তোমাদের পায়ে ধরি, হাতে ধরি, আমরা অবহেলা করে নামাজ বাদ দিয়ে দিচ্ছি। কোন রকম করে শুক্রবারের দিন শুধু আমরা জুমার নামাজ আদায় করার জন্য আসি, আর পুরো সপ্তাহ আমাদের নামাজের খবর থাকে না। তুমি টেলিভিশনের সামনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায় দাও, ক্রিকেট খেলা দেখে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায় দাও, তুমি মুভি দেখে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায় দাও, অথচ মুয়াজ্জিন বারবার তোমাকে ডাকছেন, হাইয়া আলাস সালাহ, নামাজের দিকে আসো, হাইয়া আলাল ফালাহ, কল্যাণের দিকে আসো। হাসরের মাঠে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে, বান্দা তোকে তো আমি দিনে 5 বার ডেকেছিলাম, তুই আমার ডাকে সাড়া দেস নাই। ঠিক কিনা বলে? একজন মানুষ যদি একজন মানুষের বাড়িতে বারবার যায়, যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, বারবার গেলে তার দাম কমে কি কমে না? কমে কি কমে না? আরে শ্বশুর বাড়ি এত আপন জায়গা, 3 দিনের বেশি গেলে আর জামাইয়ের সাথে কথা বলতে চায় না। ঠিক কিনা বলেন? তার মানে মানুষের বাড়িতে তুমি বারবার গেলে তোমার দাম কমে যায়। আল্লাহ বলে, বান্দা তুই আমার বাড়িতে যত আসবি তত আমি আল্লাহ তোর মর্যাদা বাড়ায় দেব। এই কারণে জীবনে যতদিন বাঁচবো আমরা কেউ নামাজ তরক, আমরা কেউ নামাজ ছেড়ে এই প্রতিজ্ঞাটা আমরা করতে পারি তো ইনশাআল্লাহ? এই প্রতিজ্ঞাটা আমরা করতে পারি তো ইনশাআল্লাহ? তাহলে সাহাবায়ে কেরাম নামাজের এত ইহতেমাম করতেন, এত গুরুত্ব দিতেন, এত খুজুর সাথে নামাজ পড়তেন। সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়তে আসলে দুনিয়া ভুলে যেতেন, সন্তানের কথা ভুলে যেতেন, স্ত্রীর কথা ভুলে যেতেন, ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ভুলে যেতেন, সব কিছু ভুলে যেতেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে দেরি, তাদের দোয়া কবুল হতে। তো আমরাও সাহাবায়ে কেরামের মতো নামাজের গুরুত্ব দিব তো ইনশাআল্লাহ? আজকে থেকে আমরা ওয়াদা করব, আজ থেকে আমরা আর কোনোদিন নামাজ ছেড়ে দিব না। কে কে রাজি আছেন? হাত উঠান, হাত উঠান, হাত উঠান, হাতটাকে উঁচা করেন, বলেন আল্লাহ তোমার কাছে ওয়াদা করলাম, জীবনে যতদিন বাঁচবো আর নামাজ ছেড়ে দিব না, আর নামাজ ছেড়ে দিব না, আর নামাজ ছেড়ে দিব না। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে নেন, বলি আমিন। হাত নামান। ওয়াদা করছেন আজকের পর থেকে আর নামাজ ছেড়ে দিবেন না। নামাজ আল্লাহ তাআলার এমন এক হুকুম, নামাজ আল্লাহ তাআলার এমন এক বিধান, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতিস সালাহ। আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না, বান্দা কত হাজার কোটি টাকা আমার পথে তুমি খরচ করেছো। আল্লাহ এটা জিজ্ঞেস করবে না। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে না, বান্দা কতবার হজ করেছো, কত টাকা যাকাত দিয়েছো। আল্লাহ এটা জিজ্ঞেস করবে না। সর্বপ্রথম আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে, বান্দা তুমি কি আমার হুকুম নামাজ ঠিক মতো আদায় করেছো কিনা? ঠিক কিনা বলেন? যার নামাজের মধ্যে গলত, যার নামাজের মধ্যে ভুল, যে ঠিকমতো নামাজ আদায় করে নাই, আল্লাহর দরবারে তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। এ কারণে আমরা ওয়াদা করেছি, আমরা আর কোনোদিন নামাজ ছেড়ে, ওয়াদা করছেন না? ওয়াদার খেলাফ করবেন? আল্লাহর ঘরে বৈশা আমি কি আপনাদেরকে ওয়াদা করায় কি আপনারা আমার উপরে রাগ করছেন? রাগ করেছেন যে হুজুর ওয়াদা তো করতে চাই নাই। কেন করবেন না? কেন নামাজ পড়বেন না? অনেকে আইসা হুজুরের কাছে দোয়া চায়, হুজুর দোয়া করেন, হুজুর একটু দোয়া করবেন। আরে হুজুর কেন, মক্কা শরীফের ইমামও যদি আপনার জন্য দোয়া করে, আপনি যদি নামাজ না পড়েন, ওই ইমামের দোয়াও কোনো কাজে লাগবে না। আপনার জন্য দোয়া করলে সেই দোয়া কবুল হবে না। বেনামাজির কোনো দোয়া আল্লাহ কবুল করে না। আর বেনামাজির জন্য যদি কেউ দোয়া করে, তার দোয়া
দোয়াও কবুল করে না। এ কারণে অনেক মানুষ আছে চালাক, আয়সা কিছু টাকা পয়সা হুজুরদেরকে দেয় হাদিয়া। কি করে? কিছু হুজুর তো আছে টাকা পায়া খুব খুশি, আর জনমের দোয়া করে। আমি বলি, মৌলভী সাহেব, যদি এই বান্দা ঠিক মতো নামাজ না পড়ে, আপনি মৌলভী যদি তাহাজ্জুদ পড়েও সারা রাত দোয়া করেন, কোনো কবুল, আল্লাহ দোয়া কবুল করবে না। এই কারণে ভাই, নামাজ এমন এক ইবাদত, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলে যে নামাজ পড়ে না তার উপরে আমার কোনো দায়িত্ব নাই। কে বলছেন? কে বলছেন? আল্লাহ বলছেন। আপনার বাবার অনেক সম্পদ আছে, আপনার বাবা যদি বলে তোকে আমি তেজ্য পুত্র করে দিব, আমার সম্পদের কোনো ভাগ তুই পাবি না, তোর উপর আমার কোনো দায় দায়িত্ব নাই, এই কথা বলার পরে আর মাথা ঠিক থাকবে? ঠিক থাকবে? দাদার কাছে যেয়ে বলবেন দাদা মাপ চাই, আব্বুরে ঠিক করেন। দাদির কাছে যেয়ে বলবেন দাদি আব্বুকে তাড়াতাড়ি বুঝান। ঠিক করে বলেন? আল্লাহ বলছে বান্দা, তুই যদি নামাজ আদায় না করস, আমার হুকুম না মানস, তোর উপরে আমার আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নাই। আমি আল্লাহ তোর দিকে ফিরেও তাকাবো না। কত বড় কথা আল্লাহ বলেছে। এই কথা বলার পরে একজন মুসলমান জীবন চলে গেলেও নামাজ ছেড়ে দিতে পারে না। ফাজাইলে নামাজ আমরা আজকে 4 সপ্তাহ ধারাবাহিকভাবে স্টেপ বাই স্টেপ নামাজ নিয়ে আলোচনা করছি। যদি আপনারা সঠিকভাবে নামাজটা আদায় করেন, তাহলে আমি এই কষ্ট করে আপনাদের সামনে আলোচনা করছি, আমার আলোচনা সার্থক হবে, সফল হবে। আপনার আল্লাহর ঘরে বসে যেহেতু ওয়াদা করেছেন, কে ওয়াদা খেলাফ করবেন না, আপনাদের হাতে ধরি, পায়ে পড়ি। অনেক মা বোনরাও শুনতেছেন আমার বয়ান। আমি মা বোনদেরকে বলবো, মা বোনেরা, আপনারা আপনার স্বামীদেরকে, সন্তানদেরকে নামাজের জন্য তাকিদ দিবেন। যেমন করে বাজার করার জন্য বলেন ধমক দিয়া, বাজারের চাইতে নামাজের কথা আরো বেশি ধমক দিয়ে বলবেন। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ তাআলা আমাদের ঘরগুলোকে নামাজি ঘর হিসাবে কবুল করুক বলে আমিন। আল্লাহ আমাদের নামাজি বান্দা হিসাবে কবুল করুক বলে আমিন। আমরা যেন একসাথে যেভাবে নামাজ পড়তে এসেছি, এভাবে যেন আমরা একসাথে আল্লাহ তাআলার জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুক বলে আমিন। এই আশা ব্যক্ত করে আজকের জুমার মতো এখানেই আলোচনা শেষ। ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে, আগামী জুমায় আমরা আবার পরবর্তী নামাজের ফাজাইল নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহ আগামী জুমায় আমাদের আসার তৌফিক দান করুক, আমিন। এখন